किताब विपरण की रीत तो सच दा मार्ग भाग चौथा। लेखक सरदार गुरबख्श सिंह काला अफगाना। पहले कांड का 13वां भाग। गुरु बाणी विच भूत प्रेत जून का जिक्र। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जिस तरह के भूत प्रेत का भरम मनुख के मन विच पिया होया है, उस नूं गुरबाणी ने किते भी मानता नहीं दिती। प्रेत जून का जिक्र जो गुरबाणी विच आया है, ये उसे प्रेत जून वाल इशारा है जिहड़ी गुरदेव जी ने स्पष्ट करके कई गुरु बाणी शब्दों द्वारा समझाई है। अर्थात परमात्मा तो टुट के विकारी बनिया मनुख ही असली भूत है अते गुरमत ने उसे नूं प्रेत मन्निया है जिस दे अंदर इनसानियत वाले उच्च गुणां दी अणहोंद है। सतगुरां लई ਉਹ बेताला है जिस नूं सारी सृष्टि प्रभु का निज रूप हो के नहीं दिसदी, ਉਹੀ है भूत प्रेत अते बेताला। प्रभु नूं विसारी फिरदे नूं ਇਹ समझ नहीं आउंदी कि मनुखा शरीर प्रभु का घर है अते अंदर वास्ते प्रभु नाल सांझ बना के जन्म मरण सवार लैण वास्ते ही मनुखा देही मिली है। ये शरीर धर्म कमाउण का साधन है, इस विच प्रभु की जोत है। ये शरीर सब धर्म है जिस अंदर सच्चे की विच जोत। वार 16 पन्ना 309। काया अंदर आप वस रहा आपे रस भोगी। पन्ना 514। काया नगर बस्त हर स्वामी हर निर्भौ निर्वैर निरंकारा। पन्ना 720। हर का मंदिर आखिए काया कोटगढ़। पन्ना 952। जिस धार्मिक आगू नूं जां जिस भी प्राणी नूं मनुखा शरीर हरि दा मंदिर नहीं दिसदा, ਉਹੀ बेताला है, ਉਹੀ भूत है, ਉਹੀ प्रेत जूनी है। किसी मनुख की जान लैण का कारण बनने वाला मनुख प्रेत ही तो है, क्योंकि अजिहा कुकर्म ਉਹੀ कर सकता है जिहड़ा वाहिगुरू नूं भुला के मुर्दा भूत हो चुका है। सो जीविया जिस मन वसिया सोए नानक अवर न जीवै कोय। पन्ना 142। हार बिसरत सो मुआ। पन्ना 407। जिनको बिसरै मेरो राम प्यारा से मुए मर जाही। पन्ना 1269। अजिहे आप हुदरे ते नरदई लोक सब भूत ही तो हन। रब तो अथवा इनसानियत दे उच्च गुणा वाले सच आचार तो टुटा मनुख ही भयानक प्रेत है। यही डरावना भूत है, यही जिन है, यही दैंत अते यही मनुख बंदे खाना राक्ष है। फुटनोट। जे प्रभु सारे जीवां विच व्यापक है तां फिर प्रभु दे वासे वाली मनुखा दे भूत किवें बन खलोंदी है। अजिहे प्रश्न मन विच आउणे अशरदा नहीं है, पर गुरमत दे समुचे ज्ञान तो जानकारी की अणहोंद जरूर है। अजिहा शंका तद ही उपजदा है जद असीं जपजी साहिब की इस तुक किम सचियारा होई है, किम कूड़े तुट्टे पाल दे अर्थ भाव समझण तो रह गए हुंदे हां। ज्ञान के अथाह सागर नूं समझण लई एकाग्रता भरी मुशक्कत घालण की लोड़ है। किम कूड़े तुट्टे पाल प्रश्न का उत्तर समझना ही इस पुस्तक के लिखण का असल मंतव है। पुस्तक के सारे भाग गुरमत ज्ञान समझण की भुख वाली एकाग्रता नाल पढ़न की लोड़ है। आस है सारे शंके निवृत्त हुंदे जाणगे अते श्री गुरु ग्रंथ साहिब सारे धर्म ग्रंथां विचों न्यारे अते हर पक्षों संपूर्ण हो दिसणगे। पस परेत उष्ट गर्दब अनेक जोनी लेट भज साध संग गोबिंद नानक कछ न लागे फेट। पन्ना 1224। अर्थ पापां दियां पंडां दे कारण जीव पशु प्रेत ऊठ खोता आदਿਕ अनेक जूनां विच रुलदा है। गुरुदेव जी फरमान करते हैं कि हे जीव, साध संगत विच टिक के परमात्मा का भजन करिया कर, फिर जमा दी रता भर भी चोट नहीं लगेगी। अंत काल जो मंदिर सिमरै ऐसी चिंता मैं जे मरै प्रेत जोन वल वल अवतरे। पन्ना 526। अर्थ जिहड़ा मनुख अखीर वेले
ਆਪਣੇ ਘਰ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਦੇ ਹੌਕੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਪ੍ਰੇਤ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਕੇ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆਂ ਰਹਿ ਕੇ ਬਣਾਏ ਸੰਸਕਾਰ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਨਾਮ ਤੋਂ ਗੁੱਸੇ ਦੁਖਦਾਈ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲਣਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਤ ਜੂਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੇਤ ਜੂਨ ਨੂੰ ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਅਡਰੀ ਜੂਨ ਸਮਝਣਾ ਭੁੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਗੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਤ ਜੂਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਇਹ ਉਹੀ ਮਨਮੁਖ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਮੰਦਕਰਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜੂਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਆਖਰ ਚੰਗੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਭਾਵ ਮੰਦਕਰਮੀ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਚੰਗੇ ਭਾਗਾਂ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕੀੜੀ ਤੋਂ ਹਾਥੀ ਤੱਕ ਤੇ ਫਿਰ ਬਨਸਪਤੀ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੂਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵ ਅਡਰੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜੂਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਮ ਵਿਹੂਣਾ ਮੰਦਕਰਮੀ ਮਨਮੁਖ ਹੀ ਅਸਲੀ ਭੂਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ, ਕਈ ਜਨਮ ਭਏ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਗਜ ਮੀਨ ਕੋਰੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਪੰਖੀ ਸਰਪ ਹੋਇਓ, ਕਈ ਜਨਮ ਹੈਵਰ ਬ੍ਰਿਖ ਚੋਇਓ, ਮੇਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਮਿਲਨ ਕੀ ਬਰੀਆ, ਚਰੰਕਾਲ ਇਹ ਦੇਹ ਸੰਜਰੀਆ ਰਹਾਓ। ਕਈ ਜਨਮ ਸੈਲ ਗਿਰ ਕਰਿਆ, ਕਈ ਜਨਮ ਗਰਭ ਹਿਰ ਖਰਿਆ, ਕਈ ਜਨਮ ਸਾਖ ਕਰ ਓ ਪਾਇਆ, ਲੱਖ 84 ਜੋਨ ਪ੍ਰਮਾਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਭਇਓ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਕਰ ਸੇਵਾ ਭਜ ਹਰ ਹਰ ਗੁਰਮਤਿ। ਤਿਆਗ ਮਾਨ ਝੂਠ ਅਭਿਮਾਨ, ਜੀਵਤ ਮਰੇ ਦਰਗਾ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਜੋ ਕਿਛ ਹੋਆ ਸੋ ਤੁਜ ਤੇ ਹੋਗ, ਅਵਰ ਨ ਦੂਜਾ ਕਰਣੇ ਜੋਗ। ਤਾਂ ਮਿਲੀਐ ਜਾਂ ਲੈ ਮਿਲਾਏ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਪੰਨਾ 176। ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਸਾਂ। ਆਖਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਉੱਚ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਗਵਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜੂਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਬਨਸਪਤੀ ਤੱਕ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਏ, ਅਰਥਾਤ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਅਜਿਹੀ ਜੂਨ ਦੀ ਅਡਰੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 10ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿੱਚ ਦੇਵ, ਦਾਨਵ, ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਆਦਿ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਸਲ ਭਾਵ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਉਖੜ ਕੇ ਇਹ ਟਪਲਾ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਐਸਾ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਹੀ ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਖੰਡਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ ਆਰੰਭ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ। ਸ਼ਲੋਕ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਅਨੇਕ ਜਨ, ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਨਾਨਕ ਰਚਨਾ ਪ੍ਰਭ ਰਚੀ, ਬਹੁ ਬਿਧ ਅਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰ। ਪੰਨਾ 275। ਸ਼ਲੋਕ ਤੋਂ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੀ ਬੇਅੰਤਤਾਈ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ ਚੌਥੇ ਪਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਆਦਿ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਤੀਸਰਾ ਪਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਕੋਟ ਸਿੱਧ ਜਤੀ ਜੋਗੀ, ਕਈ ਕੋਟ ਰਾਜੇ ਰਸ ਭੋਗੀ, ਕਈ ਕੋਟ ਪੰਖੀ ਸਰਬ ਉਪਾਏ, ਕਈ ਕੋਟ ਪਾਥਰ ਬਿਰਖ ਨਿਪਜਾਏ, ਕਈ ਕੋਟ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ, ਕਈ ਕੋਟ ਦੇਸ ਭੂਮੰਡਲ, ਕਈ ਕੋਟ ਸਸਿਜਰ ਸੂਰ ਨਖੱਤਰ, ਕਈ ਕੋਟ ਦੇਵ ਦਾਨਵ ਇੰਦਰ ਸਿਰ ਛਤਰ। ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਆਪਣੇ ਸੂਤ ਧਾਰੈ, ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਤਿਸ ਨਿਸਤਾਰੈ। ਕਈ ਕੋਟ ਰਾਜਸ ਤਾਮਸ ਸਾਤਕ, ਕਈ ਕੋਟ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸਿਮਰਤ ਅਰ ਸਾਸਤ,
कई कोट किए रतन समुंद, कई कोट नाना प्रकार जंत, कई कोट कई चिर जीवे, कई कोट गिरी मेर सुवर्ण थीवे, कई कोट जाख किन्नर पिछाच, कई कोट भूत प्रेत शूकर मृगाच। सब ते नेरै सब हूँ ते दूर, नानक आप अलिपत रहया भरपूर। पन्ना 275-76। कई कोट ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਅਥਾਹ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਾਵਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਐਵੇਂ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਦੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ, ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਆਦਿ, ਵੇਦ 4 ਪੁਰਾਣ 18 ਨੂੰ ਹੀ ਅੰਤਮ ਸੱਚ ਨਾ ਮੰਨ ਲਈਏ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਸਦੇ ਜਗਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਦਾ ਪੂਰਨ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾ ਮੰਨ ਬੈਠੀਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਅਣਗਿਣਤ ਸੂਰਜ, ਚੰਦ, ਤਾਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਵਰਗੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਧਰਤੀਆਂ ਹੋਰ ਹਨ। ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉਤਲੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ, ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੇਅੰਤਤਾਈ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਗਿਆਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਝਾਤੀ ਉਸ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵੱਲ ਮਰਵਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜੂਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫੜ ਬੈਠੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤੇ, ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਆਦਿ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਇੰਦਰ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਵੇਦ ਕੁੱਲ 4 ਹਨ, ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਈ ਕਰੋੜ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਕੋਈ ਅਦਭੁਤ ਅਥਵਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੌਤਕ ਵਰਤਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭੂਤਾਂ ਦੀ ਜੂਨ ਦਾ ਭਰਮ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਰਮ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦੀ ਚੁੰਬਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਰਗੀ ਗੈਬੀ ਅਤੇ ਅਦਭੁਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਈ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਪਰਖ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਕਾਦਰ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਜਿੰਨਾ ਭੂਤਾਂ ਦੇ ਹੋਂਦ ਦੇ ਭਰਮ ਬਣਾ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਚਲਾਕ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਠੱਗਦੇ ਹਨ। ਸਦੀਮੀ ਸੱਚ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਵਾਲਾ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਸੂਰਮਾ ਬਣਾਉਣ ਆਏ ਸਨ। ਭਰਮ ਦੀ ਉਪਜ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੈਬੀ ਅਤੇ ਭਰਮਾਊ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ, ਜੰਤਰਾਂ ਮੰਤਰਾਂ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਅਥਵਾ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕਦੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਰਬ ਵਿਨਾਸ਼ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਭੈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਗਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮਦਾਰੀ ਦੀ ਸਟੇਜ ਵਾਂਗ ਖਾਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੋ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਤਮਾਸ਼ਾ ਰਚ ਖਲੋਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਲੋਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਭਰਮੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਭਰਮ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਘੜ-ਘੜ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਭਰਮ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੀ ਜਕੜ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਲਾਵਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਜਾਂ ਅਣਹੋਂਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਾ ਪਵੇ। ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਪਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੱਕੀ ਰਾਏ ਘੜ ਖਲੋਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਮੂਰਖਾਂ ਸਿਰ ਮੂਰਖ ਹੈ। ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜੂਨਾਂ, ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਦੀ ਕਥਿਤ ਜੂਨ ਦਾ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਥਾਪਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹਰ ਇੱਕ ਜੂਨ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਨਹਾਰੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੇਵਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਅਥਵਾ ਸਰਦਾਰ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਟਹਿਲੂਏ ਜਾਂ ਗੁਲਾਮ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਡਰਿਆ ਜਾਂ ਘਾਬਰਿਆ ਹੈ। ਅਵਰ ਜੋਨ ਤੇਰੀ ਪਨਹਾਰੀ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਿੱਖਦਾਰੀ। ਪੰਨਾ 374। ਮਾਲਕ ਕੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਤੋਂ ਭੈਭੀਤ ਹੋਇਆ ਫਿਰੇ। ਕਿਤਾਬ
ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਤੋਂ ਸੱਚ ਦਾ ਮਾਰਗ ਭਾਗ ਚੌਥਾ। ਲੇਖਕ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਅਫਗਾਨਾ। ਪਹਿਲੇ ਕਾਂਡ ਦਾ 13ਵਾਂ ਭਾਗ। ਆਵਾਜ਼ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਰੂਪਵਾਲੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।